So, today's session will be explaining about fees module, how to use fees module and various features in that. So we'll start. Please be in mute. If you have any queries, then only unmute yourself, or else all be in mute format. Okay. So now I'll share my screen. Please be in mute so that there's no disturbance at all. Okay. I'm muting all. So what I'll do is I'll cover one topic, one part, and then after on that topic we'll have queries. Okay, so we'll start the session. I'm sharing my screen. Okay, so you can see my screen, right? So I'm logging to admin login. So this is a हे पोर्टल कसं ओपन करायचं हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे. तर आपण पोर्टल ओपन करू ऍडमिन लॉगिन वरनं. ओके, तर सपोज आता कुठला स्टुडंट फीस भरायला आला की मला फीस भरायची आहे, तर आपण डायरेक्टली या स्टुडंटचं इकडं नाव टाकू शकतो की सपोज स्टुडंटचं नाव साची आहे. ओके, सपोज या स्टुडंटचं नाव आहे सिद्धांत सचिन पंडित का सपोज नुसतं पंडित असं टाकलं आपण. ओके, तर सगळे पंडित वाले आपल्याला इकडे दिसतील आणि आपण इकडे डायरेक्टली नाव सिलेक्ट करा आणि देन डायरेक्टली आपण फीज वरती इकडे सिलेक्ट करा. ओके, मग ऑटोमॅटिकली या फीजचं पॅकेज इकडे लोड होईल. फीजचा पॅकेज जे आपण त्याला असाइन केलेला आहे तो इकडे लोड होणार. ऑप्शनल काय काय कॅटेगरीज असतात, जसं मेस फीज आहे का ट्रान्सपोर्ट आहे का, तर ते आपण इकडं दॅट ऑल यू कॅन सी हिअर. कन्सेशन आहे तर दॅट वी कॅन, हे आपण सगळं बघू शकतो इकडं. बरोबर, तर एक ऑप्शन आहे की आपण इकडे डायरेक्टली स्टुडंटचं नाव टाकून इकडे फीज वरती क्लिक करू शकता. दुसरा ऑप्शन आहे Sir? Yes. Sir, can you speak in English also, sir? Because we are also attending from Bangalore. Okay, fine. ठीक है. So as I said, directly you can type the student name here, and suppose student name is here. You can directly type it here. You can select this and click on fees. Then automatically the fees package student's fees profile page would open. Okay, so there are 2-3 ways how you can go to that student's name. So one is that, so here you can this student's fees package and that everything would be loaded. Okay, now how to create fees package and that I'll cover this later on. So first, suppose someone is coming to pay the fees at this school, then how are you going to open the students? Other option is go to fees. Okay, so here automatically the receipt number would come, whatever the next receipt number. Today's date is there, academic year would come. So now current academic year is 1920, so it's showing 1920. Now whether we are collecting cash, check, challan, all these options are there. Now select class, say suppose I select second standard, second A. So we'll see all these students of second A. So you can select, suppose if Savita has come to pay the fees. So now we have assigned this package. Like, so these packages we need to create from the settings part. So whatever your packages are, that we need to create it. Now suppose she is paying say 5,000 rupees. So you can type here 5,000 rupees and then you can click on submit and print. Okay, are you sure? Okay. So here this is how the receipt would get generated.
fees receipt. So here we can see tuition fees 5,000 is paying. Total fees is 45. Out of total paid, earlier paid is 15,000. Balance is 30,000. So this way a receipt is generated. Okay. Now suppose again here, from here also you can search the student name. Say Savita, again I have typed here. Here again you can select the student name. Okay. Now here we can see that see, you can see the tuition fees was 10,200, against which 10,000 is paid, 200 is due. So if you want to, now suppose you want to give this concession, 200 rupees as a concession if you want to give, or and also this 1,400 rupees you want to give concession. So totally you want to give 1,600 rupees as concession. So you need to enter here. At the same time, you need to enter here also 1,600 rupees. Okay, so now here is basically this becomes 0. Okay, now 1 minute. Let me check any chat. Any queries are there? Someone in Democratic has joined. Just a minute. If it's bothering, then you can remove that participant. I don't know. Anyways, so I'll continue. So what I was telling is concession. Now, first part is how to collect fees amount, like basic fees amount. You just need to enter the amount they are paying, and you can collect, submit, and print the receipt. So when you submit and print the receipt would come. Parent would get an SMS that your fees has been submitted, and this way you can see. See, now here we can see is total amount is 45,600. Amount paid till now is 1,500. Due is 30,000. Now say suppose you want to give concession of 1,600 rupees. Okay, so what I did is, so whenever you are giving concession, you need to make both side entries, like against which category you are giving the concession, and here also you need to give the concession. So both place we need to mark the entry. Okay, so now I'll click on submit and print. So are you sure you want to collect amount 0? Yes. Okay. Okay, so now we can, a receipt is generated. So 200 against, so basically what we are doing is we are showing that we have collected 1,600 rupees against this category, and again we have given concession. So now automatically your total due is reduced by 1,600 rupees. So now total due you can see is 29,000. See again, now if you go to that student, see now this is paid. Okay, so it is showing it tuition fees is paid, term fees is paid totally. So due is 0. Okay. तर and also total due पण कमी झालेला, आणि इकडे दिसते की concession 1,600 we have given. तर ही एक, this is one step where whenever you are giving concession, we need to see to it that the entry is done at the both the side. Okay. So yes, so anyone having any query on how to collect fees and how to concession, you can ask me. You can unmute and you can ask me. हॅलो हॅलो. येस. नमस्कार, अर्जुन बोलतोय. हा, आता ते फी स्ट्रक्चर जरा एकदा दाखवा ना वरती. ते फी स्ट्रक्चर मध्ये आता इथे आपण स्लॉट दिलेला आहे ना 10,200. तर एखाद्याने समजा क्रॉस फिगर आणली किंवा 10,500 आणले त्याने, तर आपल्याला कसं त्याचं बायफर्गेट करतो? आता हे बघा, आता सपोज आता हे आपण हे क्रिएट केलेत कॅटेगरी, बरोबर? हो हो. आता सपोज समजा 9,200 बाकी आहे त्याची, तिथे त्याने 9,500 आणले, तर कसं करायचं? तर हे 9,200 इकडे घ्यायचे आणि 300 रुपये मग पुढच्या ह्याच्यात घ्या, पुढच्या कॅटेगरी मध्ये टाका. ओके ओके ओके, बरोबर. Dipesh, Yes. you can enter that amount in the amount paid section. हा, here also you can pay. इकडे पण टाकता येतं ऑटोमॅटिकली. म्हणजे सपोज तुम्ही 9,500 इकडे टाकलं तर ऑटोमॅटिकली ते डिस्बर्स होऊन जातं. सपोज कोणी 20,000 रुपये घेऊन आला तर इकडे टाकलं तर ऑटोमॅटिकली ते डिवाइड होऊन जातं सिक्वेन्सच्या हिशोबाने. आणि हे सिक्वेन्स आपण ठरवू शकतो की आपली कुठली कॅटेगरी आधी पाहिजे आणि काय.
that we can decide. Okay, yes. And how to create these packages and all this, I'll show in brief later on. But first I wanted to show how to collect fees receipt and how to make the entries. Yes. Anyone, any query? Yes. No queries? No, sir. Okay, ठीक है. Hello. Now, Hello. yes. Hello. Yes, sir. If parents paid by cash, by online, or by check, then only we have to enter your amount, no details Ma'am, which school? for the receipt. Pardon? SVNS Pune. SPRS Pune. Okay. So now, suppose now I have selected cash. Okay. Suppose it's check. Okay, it's there. If it's check, then you can enter the check details and everything. And if it's challan, also It's challan there. option. So this option is there here. If they have made online payment, so you can mention here whatever the details are there. Okay, sir. Okay, sir. Fine. Yes, thank you. Yeah. Okay. So this is about this. Now, second option is in others. There's a category called, suppose you have sometimes you require that suppose food fee is there or some kind of fee wherein the amount you don't know how much you want to collect it. It's not predefined. Like now here our fees package is predefined. Ki this is how the fees package would be. But at times suppose food fee is not defined earlier. Ki inventory stationery is there. So might be it's not defined how you want to collect it. So now you can create a category which is called as miscellaneous category. I'll show in setting how to create it. Now suppose this food fee I have created. Now I can type here any amount, whatever you want, you can create it. Suppose I want to collect 2,000 rupees against food fee. So I just typed here food fee as 2,000 rupees. And this 20,000 we had entered earlier. This you can remove if you want. Okay, so what I've done is food fee is, I have typed here again 2,000 rupees as food fee. And so here you can see we have not defined any amount. So earlier, if you see here already amount is defined, how much amount you want to collect against this. Now here we have not defined any amount. We can collect amount as per our when, because it's not decided, pre-decided. Now I'll click on submit and print. I'll click on OK. So here you can see food fee of 2,000 rupees receipt is coming. Now if you see here, total due was 29,000 before also. Now also is 29,000. So this is an extra fees. It is not deducting from an earlier amount. So here you can see total other fees paid is 2,000 rupees. म्हणजे जे आपली आधीची अमाउंट होती त्याला हे काही चेंज करत नाहीये. Only whatever it's an extra other thing. That way. Other suppose. Again, suppose after like few days, again 1 month, again you want to take against this food fee. So again we can take this. Say after now for other month is again 1,000 rupees you want to collect. Then you can again collect 1,000 rupees here. Yeah, I have entered here 1,000 rupees again, and you can click on submit and print. Okay, so this we call as a miscellaneous category. This we call as a miscellaneous category. So in that we can update whatever we want. In that we can add whatever amount we want, and we can create this. Okay. So I'll go to fees settings now. So there's a fees setting module. So here we can define how many receipts you want. Like now what I was showing is 2 receipts per printing, like 2 receipts. Sometimes you want 3 receipts on 1 page or 4 receipts, or so normally by default is 2 receipts on 1 page. Then receipt settings. So here we can define what is the
prefix current fees receipt starts with. So suppose you can select your academic year and you can select, say, for 2021 I want to start with number, say, 401. So automatically it would start with that number. If you want any prefix, say, suppose say SVNS. So before every receipt, this number would come, say SVNS, and then your receipt would be generated. So this all you can define here, transport receipt and all this. What all fields you want to show. Show GR number, show concession fees, show delay fees. So everything you can define from here. Now receipt password. Now this I'll show you. Now suppose we have made these entries, okay. Now I have made this entry, okay. That Savita Bankar second day 5,000 rupees I have collected. Now suppose you want to edit it or you want to delete this receipt, some mistake is there or something. If you want to do any changes, then you can click here on view last 100 receipts. So it will show you all the latest last 100 receipts which we have done. Now here I can see this 5,000 rupees entry. I'll click on edit. So here I can see this. So if I want to say instead of 5,000, I want to make it say 7,000. Then I can make changes. Or I want to cancel this receipt or I want to delete this receipt. Then I can delete it. So I'll click on say delete receipt. Enter valid password. So it asks for password. What is the password? It's like a security purpose. So it would ask you for password. So if the password matches, then only you can delete this. So suppose I'll enter the password and I'll click on delete receipt. So then it will give me are you sure and okay. Please enter reason. Say I can say that by mistake entry done or something, you can type in okay. Please enter valid password. So I think whatever the password might be wrong, what I have entered. Okay, old receipt deleted successfully. So that receipt is deleted. Again, if you go to that student and see that, again the amount would be that amount. See, now we can see that 5,000 is again due. That way. So this is how we can delete it. And for this, you can set password here. Whatever the password it was asking is. So we need to, you can define it here. What password you want to update your receipt. Okay, are you following me? कुछ query है तो आप पूछो मेरे को. If I'm going fast, then let me know that. Does it maintain the deleted receipt in your account? Yes. That yeah, it maintains. It will show you. See, I'll go to reports. Okay, now I'm in fees reports. Here I'll select say show all, and I'll click on search. So I opened this student. So here. Not cancelled. Okay, I think if it's cancelled, then it is showing. Deleted receipt. I need to check once. I'll check that and I'll update. Okay, then yes. So till now I have covered these points. One is first is how to collect the fees. Okay, how to collect the fees. Second point is how to collect fees. Second point I have covered is how to give concession. Okay. Third part is how to edit the receipt. How to edit or delete the receipt. So these 3 points I have covered till now. So if anyone having any query on this, you can ask me. Okay, fine. There are no queries, then I'll proceed further. Also, suppose challan. A few schools use challan also. Suppose you want to give challan to the students. So second standard now. Suppose student you want to give challan.
So suppose you want to pay 4,200 this and this. So whatever amounts you want to pay, you can suppose you want to pay 10,000 rupees. So automatically this is generated, and you can click on this. Now this student, you can see now when you create challan, fees entry is not done. Only challan is printed. Okay, so this challan copy is generated automatically, and this they can office copies there, parents copies there, and challan bank copy. So this way 3 copies are generated, and they can go and pay to the bank. And once they have paid to the bank, and when banks, bank would give you again this, then you need to go and this confirm the again, make the payment entry. Okay, so now I'm going to again fees setting. So a lot of settings options are there. Receipt settings, like how you want receipt and all this. So you can check this all. You can try this receipt password. So for editing in this, and fees and transport setting. So whether you want transport receipt and fees, in the same this one below, in the same number, or you want different, like different sequence for transport and different sequence for fees, or you want the same, so that you can define it from here. Now fees categories, so you need to create your fees categories. So this I'll just explain in brief, and because this is, this would take a lot of time, because normally if you have your fees packages, you can let us know, we will create and we will give you that way. So here you can, have your fees packages. Then you can create your packages as per you want. You can have different, you can assign student wise packages, you can have class wise packages. So different packages, you can have RT students, you can have different packages. So first you need to create these packages. Like suppose, say I select, say for 1920, say 8 to 10. So this we have created, says tuition fees 50,000. Then I can say term fees 5,000. What is due date, suppose due date, after due date, what are the charges. So that all you can define and keep it, tuition, term fee, and this all, and this one. Then in optional, you can have like mess fees, you can have, or any optional category which are, which are not compulsory to all the students. It depends upon if they have opted for it, then we can apply those charges to them. And in others, you can have miscellaneous category. As I said, say suppose food fees is there, or any other category, suppose food fees. So here is we need to tick on is miscellaneous. If we tick on is miscellaneous, then only we can collect amount without defining the amount that way. So in is miscellaneous, you need to tick it here, is miscellaneous. Okay, so this is how then online fee settings, pre-admission fees, challan rate, then this all settings are there. Okay, so these all settings are there. Anything particular, if you have any query on settings part, you can ask me, or I'll proceed further. किसी को कुछ any queries आहे settings module मध्ये तर मला विचारा, any particular query. Then because त्यात बरेच गोष्टी आहे, it would take a lot of time for me to explain each and everything. Yes, any query? Anyone any query on this? Awesome. No query? No. No, sir. Oh, ठीक है. So then, okay. Now the second option is check information. Now what we do is,
सपोज आपने चेक कलेक्ट किया पेरेंट से, ओके, और चेक आपने अगर डायरेक्टली इधर फीस कलेक्शन में डाला कि सपोज मैंने इधर चेक लिया, मैंने ये सब एंट्री किया, ओके, अभी मैंने ये किया, सेकंड लिया, ओके, अभी सपोज इसने मुझे 10,000 रुपीज का चेक दिया था, ओके, आई चेक क्लियर किया मैंने, और इधर सब मैंने डिटेल डाल दिया कि वो जो भी है, व्हाट बैंक नेम एंड ऑल दैट आई फिल्ड एंड आई हैव कलेक्टेड द चेक ऑफ 10,000. ओके, नाउ आपने चेक तो कलेक्ट किया और पेरेंट को फीस का रिसीट भी दे दिया, बराबर, कि फीस हमने 10,000 रुपीज कलेक्ट किया है, और पेमेंट मोड इधर चेक आ गया है एंड ऑल दिस डिटेल, यू विल गेट इट. फिर बाद में अगर ये चेक बाउंस हो गया तो आप क्या करोगे, है ना? इट कुड बी सिनेरियो ना कि चेक लिया, फिर कुछ भी टेक्निकल रीजन या व्हाटएवर, इट कुड गेट बाउंस चेक, तो यू नो दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. मींस आपको फिर वो जाके आइदर यू नीड टू अगेन कैंसिल करना पड़ेगा आपको रिसीट. तो यहाँ पे हाँ, ये जैसे ये 10,000 का रिसीट है, तो आइदर वी नीड टू गो एडिट इट एंड अगेन वी कैन आइदर कैंसिल दिस रिसीट. I can either cancel this receipt, check bounce, okay, old receipt cancelled successfully. So that this is one option. और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब चेक कोई देता है तो आप पहले इधर एंट्री करो इसका चेक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है. सपोज चेक इन्फॉर्मेशन में मैंने गया, अगेन आई सिलेक्ट द क्लास सेकंड डे, सेकेंड डे में स्टूडेंट सिलेक्ट किया मैंने, चेक डेट कि ये कब का चेक है. सपोज ये 4th का चेक है, अमाउंट से ये 7,000 का चेक है. चेक नंबर टाइप करो आप, बैंक नेम कि कौन से बैंक का उसने चेक दिया है, पेई आपका स्कूल का नाम लिखो, कुछ भी. So this way you can fill this detail and you can add multiple check also at the same time and then you can click on submit. तो ये रिसीट, तो अब once we collect the check, अपने को ये we can print them कि we have received the check. अपन ये उनको प्रिंट करके दे सकते हैं कि हमको 7,000 रुपए का चेक मिला करके अपन रिसीट उनको दे सकते हैं अगर वो मांगेंगे पेरेंट्स. then we can give them receipt of 7,000 rupees कि we have received a check of 7,000 rupees. Okay. Now so here you can then click on check date and say from 3rd to 4th. So here you will get list of कि say अभी जैसे अभी आप कल गए स्कूल में, आपको अभी देखना है कि आज बाबा कौन से चेक मुझे डिपॉजिट करने हैं. अभी 4 तारीख के कौन से चेक है जो मुझे डिपॉजिट करने हैं, तो अभी मुझे दिखेगा कि बाबा ये सब चेक है. तो अभी ये सविता बंकर का चेक है 7,000 रुपए का, बराबर. तो मैं इसको डिपॉजिट कर दिया और फिर आपको बैंक का रिपोर्ट आएगा 5-6 तारीख को, बराबर. फिर 4 तारीख को आप इसको पहले डिपॉजिट करोगे कि आपको समझेगा कि अभी 4 को मुझे कौन से चेक डिपॉजिट करने हैं, तो आप ये सब चारों चेक 4 तारीख को डिपॉजिट कर दोगे, बराबर. फिर 5-6 तारीख को जब आप बैंक का स्टेटमेंट आपका चेक करोगे, फिर आपको इधर इस पे एडिट करना है एंड अगर ये क्लियर हो गया तो आप इस पे पेंडिंग पे क्लियर पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका फीस का पैकेज पे ये 7,000 रुपए इसने डिवाइड कर दिया, 5,000 और ये 2,000 को. ओके, अगर आपको चेंज करना है कैटेगरी, सपोज नहीं आपको 5,000 इसमें नहीं, मेरे को इसमें 5,000 लेना है. सर एक्चुअली वन मिनट सर. हेलो. हाँ. तो सबसे पहले जो हमें चेक देंगे पेरेंट्स, हाँ. तो चेक सबसे पहले लेना पड़ेगा, तो उनकी हम रिसिप्ट दे देंगे और बाद में वह चेक हम बैंक में सबमिट करेंगे. जब हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे तब हमें इसमें मेंटेन करना पड़ेगा कि ये पैसे आ गए करके. हाँ, जब आपका अभी जैसे अभी ये क्या हुआ, आपने अभी सपोज आज मुझे पेरेंट ने चेक दिया 3 तारीख को, बराबर. अभी 3 तारीख को चेक दिया, कल का चेक दिया 4 तारीख का. अभी मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा और देखूंगा कि 4 तारीख को मेरे को कौन से चेक डिपॉजिट करने हैं, बराबर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चेक हो गए ना, तो आपको ये लिस्ट आ जाएगा. ये 4 तारीख को मुझे ये सब चेक डिपॉजिट करने हैं.
बराबर। यस फिर आप डिपॉजिट करोगे, फिर आप इसका रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आएगा आपको, 5 या 6 तारीख को, कि वो क्लियर हुआ कि क्या हुआ। तो रिपोर्ट कैसा मतलब? नहीं नहीं, बैंक से आपको स्टेटमेंट आएगा ना, आपका बैंक का स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तो ये उसमें स्कूल, पता चलेगा, तब उसको हाँ मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, फिर आपको मत समझेगा कि ये क्लियर हुआ। अभी 7,000 रुपए का आपका अगर क्लियर हुआ तो आप इसको एडिट करो यस, और फिर इसको क्लियर करो। अगर क्लियर हो गया होगा तो क्लियर, तब तक हाँ पेंडिंग में रहेगा वो, और जितने भी हाँ पेंडिंग में रहेंगे उतने सभी वहाँ पे पेंडिंग में हाँ दिखेंगे। और जब हाँ हमें लगा कि वो फिलअप हो गया, हाँ अप्रूव हो गया, तब हमें हाँ उसमें फिर से आके जो जो क्लियर हो गए उसको हाँ, वो क्लियर चेंज करो और फिर क्लियर उसको करना। अपडेट अपडेट पे क्लिक करो। फिर उसका रिसीट जनरेट हो जाएगा, फीस का रिसीट। ये देखो, अभी वो जो फीस का रिसीट है वो जनरेट हो गया। अगर आपको पेरेंट को देना है तो आप दे सकते हो फिर बाद में वैसा। तो इसमें ये सब चेक का डिटेल भी आ गया, देखो चेक डिटेल्स, ये सब डेट बीट सब इसमें ऑटोमेटिकली फिर वो रिसीट जनरेट हो गया वैसा। और इनके सपोज बाउंस हुआ चेक, अभी इधर देखो ये क्लियर हो गया, बराबर। अभी मुझे अगर इसको, अभी ये पेंडिंग है, अभी मैं इसको एडिट किया, अभी बाउंस, पहले मैंने इसको बाउंस किया था, अगर बाद में क्लियर हुआ था, आप बाद में भी क्लियर कर सकते हो। और बाउंस के साथ आप यू कैन सेंड बाउंस एसएमएस। तो इस पे क्लिक किया तो वो पेरेंट को मैसेज चला जाएगा कि आपका चेक बाउंस हुआ है, काइंडली मेंटेन बैलेंस, ऐसा कुछ, तो अपन वो मैसेज जाएगा पेरेंट्स को ऐसा। ठीक है, अब ये बाउंस हुआ, फिर आपने 2-3 दिन बाद फिर से डिपॉजिट किया और फिर बाद में क्लियर हो गया, तो आप इसको फिर से एडिट करके, आप इसको एडिट करके फिर क्लियर कर सकते हो बाद में ऐसा। क्लियर करके फिर वो इसमें चला जाएगा ऐसा। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट चेक, चेक का, कि चेक का आप कैसे कलेक्ट करके कर सकते हो। तो एनी क्वेरी ऑन दिस? सर माझा प्रश्न थोडा वेगळा आहे की आता हे चेक्स पेमेंट आहेत, कॅश पेमेंट आहेत, आता स्कूल सगळ्या बंद आहे हाँ कोविड-19 तर हाँ, ऑनलाईन पेमेंट जर आपल्याला मुलांकडून घ्यायचं असेल तर त्याचं काय करायचं, त्याची फीज म्हणजे घ्यायची असेल आपल्याकडे ऑनलाईन पेमेंट पण आहे. ऑनलाईन पेमेंट पण आपण ऍक्टिव्हेट करून घेतो बऱ्याच स्कूल्सचे. तर त्याचे ते डॉक्युमेंट्स आणि ते जर असले की नाही, तर त्याचं ते डायरेक्टली मोबाईल ऍपवरनं ते फीस पे करू शकतात असं. आणि मग त्याची रिसिप्ट त्याला मिळून जाईल तिथं मग ऑनलाईन. त्यांना ईमेल वरती, एसएमएस वरती ते ऑटोमॅटिकली जातं ते. आणि आपल्या ह्याच्यात पण ती एंट्री ऑटोमॅटिकली पडते त्याची आपल्या सिस्टम मध्ये. साधारणतः आता स्कूल स्टार्ट लवकर होतील असं वाटत नाही, त्याच्यामुळे ते ऑनलाईन ऑप्शन. हो हो, मग ऑनलाईन पेमेंट जर तुमचं ऍक्टिव्हेट नसेल तर करून घ्या. हो कुठल्या पण स्कूलचं जर तुमचं ऑनलाईन पेमेंट ऍक्टिव्ह, म्हणजे ओव्हरऑल सगळ्यांना सांगतो मी, म्हणजे तुमचं जर ऑनलाईन पेमेंट ऍक्टिव्हेट नसेल तर तुम्ही करून घ्या. त्यासाठी 3 डॉक्युमेंट्स लागतात. स्कूलचं पॅन कार्ड, पॅन नंबर, टॅनचं डॉक्युमेंट, मग दुसरं डॉक्युमेंट लागतं ट्रस्ट सर्टिफिकेट तुमचा इनकॉर्पोरेशनचा, आणि तिसरा तुमचा चेकचा फोटो. हे 3 डॉक्युमेंट लागतात. ठीक आहे, ओके. तर एनी अदर क्वेरी ऑन दिस? येस, कुणाला काय क्वेरी, एनीवन? नो क्वेरी? नाही येत सर पुढे. ठीक आहे. देन आता आता केव्हा केव्हा काय होतं, सपोज स्टुडंटला फीस पॅकेज असाइन करणं हे म्हणजे फीस पॅकेज असाइन केलेलं असायला पाहिजे. ठीक आहे, आता आपण इकडनं फीस पॅकेज असं, आता पॅकेज आपण क्रिएट करतो सेटिंग्स वरनं, आणि मग इकडनं असाइन करायचे. मग जे आता इकडे 3 प्रकारचे आपले हे आहेत. एक तर मॅन्डेटरी. मॅन्डेटरी म्हणजे जे आपण नॉर्मली जे स्कूलची फीज आहे ते मॅन्डेटरी मध्ये येतात. आणि ऑप्शनल मध्ये जसं की तुमची मेसचे फीज म्हणा, का बाकी काही ऑप्शनल कॅटेगरी असेल तर ते ऑप्शनल मध्ये येणार. आणि अदर्स मध्ये जसं की मिसलेनियस कॅटेगरी. आता सपोज आपण एखादं, आता हे बघा, ह्या स्टुडंटला आता ऑप्शनलला मेस आहे, बरोबर आहे, 1st to 5th मेस 9,750. 1st to 5th मेस म्हणजे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आणि सेकंड इन्स्टॉलमेंट असं 2 कॅटेगरी आहे. मग हे आपण तिकडनं असाइन करणार. म्हणजे सपोज आता कुठल्या पर्टिक्युलर, आता एक स्टुडंटनी म्हणलं की बाबा मला मेस पाहिजे आहे, मग हे असं मेसचं तुम्ही सिलेक्ट करू शकता.
मेस से ही कॅटेगरी सिलेक्ट करायला लागणार. मग आपल्याला सपोज आता हे फोर्थ याचे स्टुडंट पाहिजे. आता इकडे दिसते की वन मिनिट. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ तो जैसे अभी ये सिलेक्ट किया फर्स्ट टू फिफ्थ मेस, फोर्थ स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, तो नाउ आई कैन सी कि ये स्टूडेंट को ऑलरेडी मैंने असाइन किया हुआ है. अभी आफ्टर सपोज कोई आया कि मुझे भी लेना है कि ये आया स्टूडेंट की आई आल्सो वांट टू ऑफर फीस ये मेस, या मुझे भी चाहिए, तो ये अपन ने दोनों को सिलेक्ट किया और वी नीड टू क्लिक ऑन असाइन. दिस वे, सो वो असाइन हो जाएगा वो स्टूडेंट को दैट वे. So similarly, वैसा कुछ हो तो you can create your own categories and वो अपन assign कर सकते हैं उसको. We others, अभी जैसे अब ये miscellaneous food fee है, तो वो भी same way आप assign कर सकते हो उसको, जो भी student है उसको आप we can assign it and you can click on assign. तो यहाँ से वो assign करना पड़ेगा अपने को, तभी वो वहाँ पे वो दिखेगा. And fees packages है, तो जैसे अपने से असाइन टू वेदर आपको पूरे डिवीजन को असाइन करना है या क्लास को असाइन करना है या स्टूडेंट स्पेसिफिक असाइन करना है. तो सपोज आई सिलेक्ट डिवीजन, अभी सपोज फर्स्ट ए को मुझे असाइन करना है, ठीक है. तो अभी अपने जो पैकेजेस क्रिएट किए वो सब अपने को दिखेगा कि सपोज फर्स्ट टू फिफ्थ 2017-18, अगर ये मैंने सिलेक्ट किया तो अपने को ये पैकेज इधर दिखेगा. एंड इफ आई क्लिक ऑन असाइन, तो फर्स्ट ए के सब स्टूडेंट को वो पैकेज असाइन हो जाएगा दैट वे. एंड नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का भी अपन कर सकते हैं. सपोज अपना करंट ईयर अभी 1920 चल रहा है और मुझे अभी 2021 का ये करना है, तो दैट आल्सो आई कैन असाइन पैकेजेस टू द नेक्स्ट ईयर आल्सो. तो और इसमें क्या होता है कि जैसे अभी करंट ईयर मेरा 1920 है एंड मैं 2021 में गया और 1921 की जो भी ड्यूज है वो मुझे यहाँ पे दिखेगी. अभी सपोज मैंने अभी I'll try one thing. Now suppose मैं अभी current year change करता हूँ. Okay, I'll change my current year. Manage academic year. Now I'll make this 1920 as previous. Okay. इसको मैं current करता हूँ. Now यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ. पेमेंट इंडिकेटर सेट करना पड़ेगा. गो टू फीस सेटिंग. Currently fees package is not assigned. So what I need to do is, अभी मुझे current academic select किया. Suppose ये कौन सी क्लास में है स्टूडेंट, सेकेंड डे में है. So you can decide what जो भी पैकेज अपने को असाइन करना है and click on assign. Previous comment चाहिए था. Okay, तो ये सब है इसमें. प्रीवियस ईयर का भी इधर ड्यू दिखाता है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ डेमो में देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हियर, but it would show you if you have changed the year
एंड प्रीवियस ईयर का अगर ड्यू है तो वो भी आपको इधर वो दिखाएगा ऐसा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, तो अभी मैं आई गो टू नाउ रिपोर्ट्स, गो टू फीस रिपोर्ट। अगर मैं करंट ईयर फिर से चेंज कर देता हूँ, आई चेंज करंट ईयर टू दिस इज प्री एडमिशन एंड दिस इज करंट। ओके, नाउ ठीक है। सो सपोज यू वांट नाउ, अभी अपन सपोज सेकंड स्टैंडर्ड मैंने सिलेक्ट किया। नाउ यहाँ पे सब आपको सेकंड स्टैंडर्ड का पूरा वी गेट ऑल द डिटेल्स कि कौन सा स्टूडेंट ने कब पे किया, क्या किया, सब इस पे मैंने सिलेक्ट किया है। सो आई कैन सी कि कब कब कौन सा फीस दे हैव पेड एंड एवरीथिंग, पूरा मुझे इधर डिटेल मिल जाता है। एंड इफ आई वांट टू टेक अ फॉलो अप, इनका अगर मुझे सीआरएम मेंटेन करना है कि फीस का सीआरएम कि मैंने सो एंड सो डेट बात किया और दे सेड कि दे वुड मेक पेमेंट ऑन, दे विल क्लियर पेमेंट ऑन से 5th। ओके, तो ये पूरा आपका मेंटेन रहेगा। फिर 5th को अगेन आप बात कर सकते हो, फिर 5th का क्या हुआ एंड यू कैन मेंटेन दिस फॉलो अप कंप्लीट। इसका नेक्स्ट फॉलो अप डेट क्या है, तो दिस वे यू कैन मेंटेन दी आपको किससे किससे क्या क्या बात हुआ, क्या नहीं है, यू कैन मेंटेन इसका पूरा फॉलो अप, यू कैन मेंटेन इट। एंड नाउ सपोज आपको अभी मैसेजेस भेजने हैं इनको, एसएमएस, कि सपोज जिसका ड्यू है सिर्फ उनको ही मैसेज भेजना है। तो सपोज मैंने भेजा कि जिसका बैलेंस अमाउंट यहाँ पे फिल्टर करने का, बैलेंस अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सपोज बैलेंस अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू से जिसके 5,000 से ज्यादा पेमेंट बाकी है, तो उसके मुझे स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे सब यहाँ पे नीचे। सो आई कैन देन क्लिक ऑन सेंड नोटिफिकेशन टू फिल्टर। तो जो नीचे फिल्टर हुए हैं, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, तो यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन टू फिल्टर नोटिफिकेशन, तो जो भी नीचे फिल्टर हुए हैं उनको ही ये एसएमएस जाएगा। तो जो अभी नॉर्मली क्या होता है, आप जो मैसेजेस भेजते हैं फीस का, तो वो जनरल मैसेज होता है, जिसने पे किया आपने क्या भेजते कि काइंडली क्लियर योर ड्यूज। तो इसमें क्या है, विद अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट आपका ड्यू है। तो डियर पेरेंट ऐसा एसएमएस जाएगा, फिर डिटेल्स ऑफ योर वार्ड, तो वार्ड के इधर आपका उस वार्ड का नाम आएगा, अमाउंट पेंडिंग, तो इतना अमाउंट पेंडिंग है एंड अमाउंट पेड, और फिर आपको कुछ लिखना है कि काइंडली पे एट द अर्लीस्ट। ऐसा करोगे, भेजोगे, तो वो मैसेज ऐसे स्पेसिफिक उनको मैसेज जाएगा। तो हर पेरेंट को अपने अपना इसका एसएमएस ऑटोमेटिकली चला जाएगा दैट वे। फिर इधर ट्रांजैक्शंस में यू कैन गेट ऑल की सपोज अभी आज के दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मुझे आज का पूरा ट्रांजैक्शन आ गया। हाँ, अभी ये देखो इधर, अभी इधर आ रहा है कि ये कैंसिल रिसीट है, ये कैंसिल किया है, तो ये इधर दिख रहा है। एंड तो ये पूरा आपको अपने को ट्रांजैक्शन दिखता है कि इतना इतना ये आज कलेक्शन हुआ ऐसा। एंड यू कैन अगर फिर इसको अपन प्रिंट कर सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शन फीस रिपोर्ट। हॅलो सर, एक्सक्यूज मी. येस सर, आता मगाशी बघितलं होतं आपण, त्याच्यामध्ये कॅन्सल रिसिप्ट 2 दाखवत आहे, पण सेम रिसिप्ट नंबर होते त्याच्यामध्ये. बघूया, एक मिनिट चेक करूया. तर हे बघा, हे डेली ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट असं ऑटोमॅटिकली येईल आपल्याला की कॅश इन्फॉर्मेशन म्हणजे कॅश किती झाले 2600, ओव्हरऑल प्रत्येक कॅटेगरीचे किती किती आपण हे झालं, हे ऑटोमॅटिकली आपल्याला सगळं रिपोर्ट येईल. हे असं 2600 रुपये ऑनलाईन फीज इन्फॉर्मेशन, फूड फी, हे फूड फी 2000, मग असं ऑटोमॅटिकली आपल्याला सगळं हा रिपोर्ट पूर्ण
निघतो. हा काय म्हणतोय, चेकची डबल एंट्री झाली आहे का? डबल एंट्री झालेली आहे. रिसिप्ट नंबर सेम दाखवत आहे, पण अमाऊंट पण दोन वेळा तर नाही कटलं ना ते. कॅन्सल रिसिप्ट दाखवत आहे, पण चेक अमाऊंट चेक रिसिप्ट नंबर GR नंबर सारखाच दाखवत हा आहे. हा ठीक आहे, असेल काय ते बघता येईल, म्हणजे काय पण थोडं इश्यू असेल बघू, ते काय करून घेता येईल. कॅटेगरी मध्ये आलं काय, ट्युशन फीज 1 आणि ट्युशन फी 2 आहे. हा मग ते 10,000ची एंट्री असणार ना. 10,000ची एंट्री आहे हा म्हणून ते 10,000ची एंट्री आहे म्हणून ते तसं झाले. 5,000 म्हणजे आपण 5,000 ह्याच्या अगेन्स्ट घेतली आणि 5,000 ह्याच्या अगेन्स्ट घेतली, म्हणून ते कॅटेगरी वाईज ते 2 दाखवते तसं. असं आहे, म्हणजे 10,000 कटलेले आहेत. हा हा रिसिप्ट नंबर 10,000चा चेक होता. हा ते अच्छा ठीक आहे सर, गॉट इट. तर असं आपल्याला इकडं हा रिपोर्ट म्हणजे डेली डे वाईज बाबा, म्हणजे हा रिपोर्ट बरेच जण वापरतात, म्हणजे तुम्हाला डे वाईज काय काय आजचं ट्रान्झॅक्शन झालं हे सगळं आपण इकडे मेंटेन करून घेता येतं असं. मग हे इकडं पण आपल्याला कळतं की कुठल्या कुठल्या कॅटेगरीच्या गेस्ट काय काय कलेक्शन झालं, आणि ते आपण सगळं मेंटेन करून एक काय करतात स्कूल्स, एक ह्याचा हा रिपोर्ट काढतात आणि त्याच्याबरोबर डुप्लिकेट रिसिप्टची प्रिंट हे जोडून फायलिंग करून ठेवतात. तसं करतात स्कूल्स. आणि इकडे हे सगळे तुम्हाला वेगवेगळे रिपोर्ट्स आहेत, फीज डिटेल रिपोर्ट, बेसिक फीज, ट्रान्सपोर्ट रिपोर्ट्स, हे ते सगळं आपल्याला करून घेता येतं. मग इकडे आपल्याला दिसतं की कुणाला काय काय पॅकेजेस असाइन आहेत, कुठल्या क्लासेसला, इकडनं आपल्याला सगळं दिसतं कुठल्या क्लासला कुठल्या पॅकेजेस असाइन आहे. कुठला जर स्टुडंट स्पेसिफिक जर पॅकेज असाइन केलेलं असेल तर ते इकडे दिसतं. चेक रिपोर्ट्स, असं इकडे बरेच रिपोर्ट आहेत. असं ऑनलाईन फीजचे आपल्याला इकडे रिपोर्ट्स येतात की तुम्हाला कुठल्या बँकेचं हे सगळं ऑनलाईन फीजचे इकडे सगळे रिपोर्ट्स येतात. So here you get all online fees reports and everything. Yes. Okay. So ask any queries. जर समजा बोला मॅडम तुम्ही. Yes. हा एक्सक्यूज मी सर, जर आपलं प्रिव्हियस अमाऊंट जर बाकी असेल तर स्टुडंटचं असं राहत नाही सर, असं पण राहिलं तर मग मागच्या वर्षीचं ते दिसतं ना तिकडं, तुम्ही कलेक्ट पण करू शकता, इकडनं एंट्री पण करू शकता. तर म्हणजे दोन ऑप्शन, एक तर ऍक्च्युली ऑटोमॅटिकली इकडे दिसतं पण, आणि तुम्ही इकडे इयर आता सपोज 18-19 ची तुमची कुठली फीस बाकी आहे तर 18-19 ला अगेन्स्ट तुम्ही परत इकडं सगळं सेम प्रोसेस यू कॅन फॉलो. म्हणजे अगोदर प्रिव्हियस इयरचं चेक करायचं आपण स्वतः. नाही ऍक्च्युली इकडे येतं ऑटोमॅटिकली, व्हेनेवर प्रिव्हियस इयरची फीस पेंडिंग असेल की नाही इकडे त्याचा पॉपअप येतो वरती. हो का? हो, पण आता मला इकडं आता ते डेमो पोर्टल मध्ये बरेच काय काय झाले असल्यामुळे आय डोंट नो इकडे दिसत नाहीये, बट येतो तिकडे मेसेज. ओके सर, थँक्यू. हॅलो. येस. एक्सक्यूज मी सर, ऑनलाईन पेमेंट रिपोर्ट बद्दल मला विचारायचं होतं. हा पेमेंट गेटवेची जी लिंक आहे ती आम्ही ऍक्टिव्हेट केलेली आहे आणि ऑनलाईन पेमेंट आम्ही रिसीव्ह केलेत. कुठलं स्कूल आहे सर? परंतु ब्लूमिंगल स्कूल नारायणगाव. कुठलं? ब्लूमिंगल इंटरनॅशनल स्कूल नारायणगाव. हा ओके. तर प्रॉब्लेम काय होतोय, जे बरेचसे असे अमाऊंट्स आहेत की जे बँकेच्या स्टेटमेंटला रिअलाइज झालेत, ते चेक पास झाले ऑनलाईन पेमेंट त्यांचं, परंतु त्याचा जो ऑनलाईन रिपोर्ट जनरेट होतो ना आपला प्रिझम्स मधनं, त्याच्यामध्ये तो अजूनही रिअलाइज झाल्याचं दाखवत नाहीये. म्हणजे 0 पेमेंट दाखवतोय की कुठल्या तारखेला तो पास झालाय, स्टेटमेंटला एंट्री आली हे दिसतच नाही. ऑनलाईन कारण पेमेंट बल्कमध्ये पेमेंट येतं ना एकदम 60,000 70,000, मग आपल्याला ते शोधण्यासाठी तो ऑप्शन दिला ना तुम्ही दुसरा रिपोर्टचा. मला ऍक्च्युली ऑनलाईन पेमेंटचं मला जास्त माहित नाहीये ते, कुणाला आहे का म्हणजे काय झालं सर, निम्म्या अर्ध्या लोकांचे तारखा आल्या की या तारखेला ह्या मुलाचं पेमेंट आलं, ह्या रकमेमध्ये ते ऍड आहे जे काही टोटल आहे त्याच्यामध्ये, पण निम्म्या अर्ध्या अशा आहेत की त्याला जवळजवळ महिना 1.5 महिना होऊन गेला, पेमेंट आलंय परंतु अजूनही स्टेटमेंटचा रिपोर्ट काढला ना प्रिझमचा
की त्यामध्ये ते दाखवत नाहीये की ते पैसे आलेत म्हणून. बरं. अच्छा. ते मला जरा ऑनलाईन पेमेंटचं माहित नाही, पाहिजे एक सेशन घ्यायला सांगतो ऑनलाईन पेमेंटचं. ते क्लिअर करतील कसं काय करायचं. ओके सर, चालेल. कारण तेवढाच एक इश्यू आहे, कारण बँक स्टेटमेंटला आपल्याला टॅलीमध्ये रिकन्सिलेशन साठी लागतं ना ते. ओके. हा, आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन आयडी वेगळा येतो आणि बँकेचा UTR नंबर किंवा ट्रान्झॅक्शन आयडी वेगळा आहे. मग ते शोधायला खूप मुश्किल होऊन जातं. म्हणजे रिसिप्ट जनरेट तर होऊन जातात आणि ऍक्च्युली पैसे कोणाचे आले ते समजतच नाही. राईट. ठीक आहे, त्याचं आपण बघू काय, मला पण माहित नाही. ओके सर, शुअर. थँक्यू सो मच. Yes. Any other queries? What all we have covered is how to collect fees, how to collect, how to give concession. Okay, how to give concession, how to edit receipt, check information, how to collect check information and all that. And we have seen settings in brief, fees settings, and then fees reports. So here you can get various fees reports. Suppose you want class wise reports, जर तुम्हाला इकडं पर्टिक्युलर एका क्लासचा रिपोर्ट पाहिजे असेल आणि त्या टीचर्सना आहे ना किती पेड आहे किती पेंडिंग आहे, सो ऑल दॅट रिपोर्ट यू कॅन गेट इट. इकडं बेसिक फीज रिपोर्ट्स आहे. So here you can get this. Suppose first हा पूर्ण रिपोर्ट आला, पेड किती, कन्सेशन ड्यूज, so you can get these reports. There are different kind of reports here which you can make use of it. You can send notification here, send notification to filtered. तर ज्यांचे बॅलन्स आहेत त्यांनाच नुसतं पाठवायचं, उगाच सगळ्यांना पाठवून आपल्याला काय हे नाही होणार. म्हणजे इकडनं तुम्ही व्हॉट यू कॅन डू इज बॅलन्स अमाउंट से ग्रेटर दॅन वॉट एव्हर यू डिसाइड. की सपोज बॅलन्स अमाउंट ग्रेटर दॅन whose paid amount is less than, you can decide ki any who has paid less than 20,000 rupees, search. So it will give you all the students who are paid less than 20,000, and you can just send notification to the students that way. ट्रान्सपोर्टचं परत एक वेगळं ऑप्शन आहे, दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट थिंग अगेन. ते परत एक बरंच वेगळं डिटेल मध्ये आहे ते ट्रान्सपोर्टचं. तर दॅट इज वन पार्ट. Okay, 1 minute. Now go to suppose Arnav Agarwal fees. Now here you can see previous year fees due 85,000. So here you can see 85,000 is due of previous year. So if I want to collect previous year fees, I can just click here and I can collect the fees for previous year. And automatically it will change my year 18-19 and I can collect the fees from year. तर तसं आपल्याला इकडं विल गेट अ मेसेज whenever there is a previous year fees due, we'll get a message. ठीक है. And yes. Any other queries? Transport, so there's a different part in that transport module. वरनं आपण there are two options. Either either we do it through optional category or you do it through transport module. So there are two options how we can define fees of transport. So here you can जर आपण स्टुडंटला we add a student to a particular stop and त्या stopची आपण जर if we decide that stop is say 1,000 rupees monthly, then automatically in the fees package it gets added. Or you can decide optional categories you can create and you can assign to that student. So both the options are there. Depending upon our requirement, we can use that. Okay, yeah. So any queries?
No query. Okay, fine then. So whoever you wants to, you want to download or you want to start online payment, you can send us the documents. We'll start your online payment so that parents can directly pay through their mobile app. And who have not started using, if you school has not started using, so first thing we need to do is we need to create the fees packages. So you can send us the fees packages, and we will create the packages and we will give you. And then next things you can do it from your side itself. That way. Okay. So fine, then we'll end this session. If you have any queries or doubts, you can get back to us, and so we can guide you. Or if you have any suggestions or anything in this, you can let us know so we can. हॅलो Yes. सर, माझं असं एक सजेशन राहणार की प्रत्येक मॉड्यूलवर तुम्ही नाही का अशाच प्रकारचं नाही का सेशन घ्यायचं सिनारिओ, म्हणजे त्याच्यामुळे आमचे नाही का नेहमी डाऊट क्लिअर होत जाणार. एक मॉड्यूलवरच घ्यायचं. सेशन पण चांगलं वाटलं. नियर अबाउट 90% तरी मी कव्हर केलं. बरोबर, थँक्यू. तेच आमचा प्लॅन चालू आहे की प्रत्येक मॉड्यूल वरती वी नीड टू टेक वन दिस सेशन. सो येस, वी आर डुइंग. आणि ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर पण छान आहे, पण थोडंसं कॉन्फिडन्स थोडा कमी होतो कारण मॉड्यूल्स खूप सारे जास्ती आहे ना. पण जर का मॉड्यूल्स तुम्ही पद्धतशीर समजून सांगितलं अशा प्रकारे, ऑब्व्हियसली कॉन्फिडन्स चांगला वाढणार आणि आम्ही चांगल्या प्रकारे युज पण करू. थोडंसं ऑनलाईन पेमेंट थोडं मला नाही समजलं, पण आय थिंक माझे जे हे आहे. आपलं कुठलं स्कूल आहे सर? अभ्यासा यवतमाळ मधलं आहे सर. अभ्यास इंग्लिश मिडियम स्कूल यवतमाळ. ओके 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 फाईन, ठीक आहे. थँक्यू. तुमचं ऑनलाईनचं काय ऍक्टिव्हेट केलेलं आहे का करायचंय? ऍक्टिव्हेट करायचंय, त्यांच्या थ्रू आम्ही गाईड करून आता हे करून घेऊ. ओके. कारण आता सध्या सेशन असं आहे की ऑनलाईन पेमेंट अफोर्डेबल आहे सर्व पेरेंट्सला, कारण ते डायरेक्टली स्कूलमध्ये येत नाही. एक सिंपल हे पण आहे, असं पण असतं ऑनलाईन पेमेंट मध्ये. तुम्हाला दाखवतो मी आता. हे जे तुमची URL असेल आणि /पे केलं की नाही, पे म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली ही लिंक पण शेअर करू शकतो आपण पॅरेंट्स बरोबर. आता हे असं पे वरती क्लिक केलं, ओके, म्हणजे माझी आपल्या स्कूलची URL /पे केलं म्हणजे जर ऑनलाईन पेमेंट ऍक्टिव्हेट केलं असेल तर. जर केलं नसेल तर ते नाही होणार, पण ऍक्टिव्हेट जर केलं असेल तर ही लिंक शेअर करायची पॅरेंट्स बरोबर. आणि ही लिंक म्हणजे तुमची स्कूल /पे, ओके. आणि देन एंटर युअर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर. आता मी माझा नंबर टाकतो, म्हणजे रजिस्टर म्हणजे हा स्टुडंटचा नंबर असायला पाहिजे रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅट. मग मी हे सबमिट केलं तर आता ह्या सगळ्या स्टुडंटच्या अगेन्स्ट माझा नंबर आहे, म्हणजे सगळे स्टुडंट मला दिसणार असं. म्हणजे एका पॅरेंटचे 2-3 असेल तर त्यांना सगळे दिसतील इकडं. आता सपोज मी हा स्टुडंट सिलेक्ट केला, भरत अगरवाल, तर त्याचा हा पॅकेज इकडे लोड होणार. म्हणजे जसं आपण फीस कलेक्ट करतो तसंच होणार, नुसतं इकडं आपण रादर दॅन वी डुईंग, दे वुड बी डुईंग इट, पॅरेंट्स फ्रॉम दॅट साइड. ओके. तर सपोज आता मी इकडं अमाऊंट इकडे टाईप करणार, असे हे मला पे करायचं, हे पे करायचं, असं आय विल टाईप इट. हे सिलेक्ट केलं मी, ओके. आणि आय विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. तर नेक्स्ट गेलं, इकडे ईमेल आयडी टाकायचा. हा ईमेल कोणाचा? स्टुडंटचा ना, पेरेंट्सचा? हे सगळं पॅरेंट्स करणार. हे पॅरेंट्स करणार. मग पे बाय डेबिट कार्ड, पे बाय हे का पे बाय नेट बँकिंग काय असेल ते. एंटर अमाउंट डझंट मॅच. तर तसं पण एक ऑप्शन आहे. आणि दुसरं म्हणजे ते मोबाईल ऍपनी पण ते करू शकतात. मोबाईल ऍप मधून पण होणार का? हा, मोबाईल ऍप मध्ये पण आहे ना ऑप्शन. अच्छा. हे पे बाय नेट बँकिंग केलं तर ऑटोमॅटिकली ते पेमेंट गेटवेला घेऊन जाणार. हे बघा, असं पेमेंट गेटवे ओपन होणार आणि मग ऑटोमॅटिकली मग फीस डायरेक्टली ते पे करणार आणि आपल्या अकाउंटला येणार ते. असं पेमेंट ऑप्शन, नेट बँकिंग जे काय असेल ते, म्हणजे पेमेंट गेटवे आणि इट वुड डायरेक्टली हे. सिमिलरली हाच रिसिप्ट नंबर आपण मेंटेन ठेवायचा स्कूलमध्ये. तो ऑटोमॅटिकली आपल्या सॉफ्टवेअरला एंट्री पडणार त्याची. आपल्याला काही करायची गरजच नाही, ऑटोमॅटिकली एंट्री पडणार. तुम्हाला इकडे आपल्याला कळणार की या स्टुडंटनी इकडे रिपोर्ट्स मध्ये आपल्याला कळणार की ह्यांनी ऑनलाईन पेमेंटनी पे केले. सपोज आपण इकडे फीज रिपोर्ट मध्ये जाणार का नाही, तुम्हाला हे पण कळणार की आज बाबा कोणी कोणी ऑनलाईन पेमेंट पे केलंय, हे सगळं आपल्याला कळणार. ऑनलाईन पेमेंट मी सपोज सर्च केलं,
तरी कसं डेमो डिसेंबर. तर इकडं म्हणजे तुम्हाला इकडं दुसरं पोर्टल दाखवतो. Just a minute. One minute. Huh? इकडे जर आपण फीज रिपोर्ट मध्ये जाणार, then you go to transactions. तर आपण सपोज आता इकडे सिलेक्ट केलं की हे बघा इकडे आपल्याला कळते बघा ऑनलाईन पेमेंट असं इकडे ऑटोमॅटिकली इकडे एंट्री येणार असं ऑनलाईन पेमेंट तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला असं एंट्री येते ऑनलाईन पेमेंट सक्सेस असं. तर हे ऑटोमॅटिकली त्यांनी जरी फी पे केली तरी आपल्याला इकडं एंट्री इकडं येणार असं. हा सर. ठीक आहे. आणि सेकंडली मोबाईल ऍपला पण ते ऑप्शन आहे, दे कॅन पे फ्रॉम मोबाईल ऍप ऑल्सो. मोबाईल ऍप मध्ये पण सेम तसंच त्यांना पुन्हा हा पेज दिसणार आणि दे कॅन पे फ्रॉम देअर ऑल्सो. सेम प्रोसिजर. मोबाईल ऍप मध्ये डायरेक्टली जो लिंक आहे ती ओपन होते, म्हणजे ते लिंक फी ऑनलाईन पे केलं की ते ऑटोमॅटिकली तो पेज ओपन होतो. हा हा ठीक आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. येस. Any other query? Okay. Fine then. Everybody will conclude the session. Okay, fine. Thank you all for participating. Query है कुणाला? Mr. Arvind sir? No sir. Okay, fine. ठीक है. Thank you sir. Thank you so much. Okay, thank you all. Thank you sir. Thank you all for participating. Thank you. Thank you.